दरवेश ग्रुप केस के मामले में आज कर्नाटका हाईकोर्ट कलबुर्गी बेंच में सुनवाई हुई, जहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यतिराज बीआर भी मौजूद रहे। आज कोर्ट में एक मेमो पेश किया गया जिसमें इन्वेस्टर्स की तफसीलात दी गई जो पिटिशनर ने कोर्ट में फाइल की थी। ये लिस्ट रेस्पोंडेंट को भी दी गई ताकि वो भी इस पर अपना रिस्पॉन्स दे सके, लेकिन कोर्ट ने इस बात का संगीन तौर पर नोट लिया कि हो सकता है कि जो लोग इस लिस्ट में दिए गए हैं वो सिर्फ मुकम्मल इन्वेस्टर्स ना हो, कुछ लोग इस लिस्ट से छूट भी गए हो सकते हैं। पिटिशनर के वकील ने ये कहा कि वो अपने रिकॉर्ड्स को दोबारा जायजा लेकर चेक करेंगे और अगर कोई इन्वेस्टर छूट गया है तो उनका नाम भी कोर्ट के अगले हियरिंग में बता दिया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि बाकी बचे हुए इन्वेस्टर्स को पहचानने के लिए एक पब्लिक नोट न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाए। ये नोटिस उन सब लोगों को एड्रेस करेगी जो अब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में सामने नहीं आए, ताकि वो भी अपना क्लेम या प्रेजेंस रजिस्टर कर सके। ये पब्लिकेशन इंग्लिश, कन्नड़ा और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक किसी और जबान में किया जाएगा। और सबसे जरूरी बात, ये न्यूज़पेपर नोटिस 10 जुलाई 2025 से पहले पब्लिश होना चाहिए। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई 2025 की दोपहर 2:30 बजे होगी। तब तक के लिए इंटरिम ऑर्डर यानी स्टे को एक्सटेंड कर दिया गया है। ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇವ್ರೆ ಹೂ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕಪ್ kindly pass it over madam. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಇವ್ರೆ you prepare a list of all in consonance with this and anybody left over. You issue a publication stating that intadagide itara ಅವರ ಖಾತೆನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣನ ಪ್ರೋ ರೇಟ್ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರು ಅವರಿಂದ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರೋರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಲೋಕಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ 3ನೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಡಿ. 3ನೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೋಕಲ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊಡಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ whoever is that is coming out from that, ಅವ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 7 crores ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Follow me what I have told you. So if 100 investors are there and 200 rupees is there available on the account, each one will get 2 rupees. That's the idea. So deep freeze ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವ್ರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. There afterwards let them muster the money further and then pay others till the last pay is paid or the compromise amount or whatever amount is paid till the cut-off date. Then we can think of quashing the pending criminal case. So automatically the matter will end there. For you also, for rest of the people also, it's a situation where they have recovered the money. So first to defreezing again, instead of defreezing, we will work out. For that we should know how many investors are there apart from this list. According to their records, these are the people. There may be few others also. We don't know. So ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ, ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. 1 ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ 1 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಇದೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. 3ನೇದು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮೇ ಸೇ ಟುಮಾರೋ ದಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬೋತ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಸೊ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಇಸ್ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಇಟ್ yesterday 1 person had come. He not got list, neither the government nor none of those things. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಾರ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಪೈಕಿ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಬರ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಬಂದು got the point. So therefore do it in such fashion, get the list.
Once you prepare this list, then we can do something on the interim basis, whatever the amount is there. Yes. Some amount na hange ಉಳಿಸಿರೋಣ, one small amount na, for the purpose of for them to keep the account alive and to put the further master the money. First ಇದಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿಸ್ಲಿ ಅವ್ರು. One submission notice that 7 crore notice. Yesterday I have produced the bank account list up to 7 crore towards the extent of this list only, my lords. Later on, after complying this order, ನಾನು I will ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ produce. ಇರೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಚೂಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ನೀವು ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗೋಯ್ತು ನಾನು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದಾರೋ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು? ಈ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಬರಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವರಿಂದ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Yesterday I have not produced the entire bank account list. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದಲ್ದಲ್ಲೇ ಇನ್ಯಾವ್ದಾರು ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಒಂದ್ 10 ಜನನೋ 100 ಜನನೋ 50 ಜನನೋ 30 ಜನನೋ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಈ ತರದೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಆಯ್ತು, ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ? ನಿಮ್ಗೇನಾಗಬೇಕು, ಒನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವ್ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ 20 ಜನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? As per the direction, this honorable could only be ಏನ್ produced. ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಎವ್ರಿ ಡೋರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೇ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿ ಓನ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಬೈ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಪೇಪರ್. ಆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಒನ್ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. I have told, because number of investors may not be knowing both the languages, he may explore the possibility of giving a publication in the some paper which is very having wide circulation in that language also. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಓದಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಂತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾರು ಇದ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಜನ ಎಷ್ಟು ಲೇಜಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೇಳದಂತೆ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ತಟ್ಟೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಊಟ ಕಳಿಸ್ತಾರ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಟೋಟಾಲಿಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀಜಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲೆದು. ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಫಂಡ್, ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ಸ್, he must issue notification and get the people. My last day in the roaster in the Kalburgi bench is 25th. So many investors are requesting me, even they are ready to appear before, that they are requesting keep this matter part heard to this. No, ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. They are only some the investors only. ಅವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನಮ್ಗೇನಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅದೇ ತರನೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So many investors are there. Mr. Ravi, please understand, I am not the only judge for the Karnataka. I have been posted here, we have been doing it. Once there is some order, inna ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಇದಾಗ್ಲಿ. So when the opinion of the investors only, I just ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ, ಯಾವ ಪ್ರಕರಣನೂ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅನುಕೂಲ ಅವ್ರ ಅನಾನುಕೂಲ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ರೂ ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಯ್ದೆ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವಿನಃ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಾಯ್ದೆ ಪೂರ್ತಿ ಇದೆ, ಕಾಂಪೌಂಡಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಣ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲುಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೀಸನ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು BNSS ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೇ ಒಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಹಳೆ ಗಾಡಿಗಳು ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲ ನಿಂತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ
ಡಿಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೂಲಿಂಗು ಹಾಕಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕೋದು. ಯಾವುದು ನಾನು ಸ್ವಂತದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ ಮೈ ಐಡಿಯಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಎನಾಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದಿ ಓನ್ paramount interest is the interest of the investors. ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು, ಬಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, KPID ಆಕ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯಾರು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಡ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂಟೈರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು KPID ಆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ PID ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ತಂದಿದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ರಾಜ್ಯದವರು. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪೈನಿಯರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ 1, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ 2 ಅಂತ ಇದೆ. EOW1, EOW2 ಅಂತ. 1 ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮು ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಈ ತರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ EOW1, EOW2 ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಗ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರದ್ದು ಬಾರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಆ ಭಾಗನ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎವ್ರಿ 50 kilometers ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ದರ್ ಆಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಗೋತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ತಗೋತಾರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾರೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ. ಸೊ ಅವ್ನು ಹೋಗೋ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮುಂದೆ ಏನು, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ KPID ಆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಬಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಎರಡನೇದು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ 366 ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪು, ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅದೇನೋ ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, KSTAT ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದೋಗಿತ್ತು, ಖಾಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವಾಗ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಉಮಾ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು KPID ಆಕ್ಟ್. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿ ಕೊಡಿಸ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಲ್ನೆ. I am not exaggerating. Only 8 cases were pending in my court. Only 8. ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗಿತ್ತು. 8 ಕೇಸಲ್ಲೂ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾರು ಒಬ್ರು, ಅದು ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್, ನೋ ಕೇಸ್. ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರದ್ದು ಕೊಡಿ ಹಿಂದೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ವಿನಿವಿಂಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ವಿನಿವಿಂಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವ್ರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಇದ್ರು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು KPID ಆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೇನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದ್ಕೊಡಿ, ನನ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಬಟ್ ಅದೇನೇನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಕಾಪಿ ತಂದ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ 1-2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅವ್ರೊಂದು ಕಾಪಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಂದೆ. ಸರಿ, ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬೇಕೋ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದ್ರು.
ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬೇಕು ಅಂದೆ, ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್, ನಾಳೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ, ಈಗಲೇ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗೋದು ಕೋರ್ಟ್ ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಕೊನೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ACDC ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸು, DYSPಸು SPಸು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಅವರೊಬ್ರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ರು, ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ. ಅವರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ INS ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ, ISN INS ಅವರು ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಾದನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜರುಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ. ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನೇನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಾಗಬೇಕು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ DC SP ಎಲ್ಲ, ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಐ ನ್ಯೂ ಬೈ ದೇರ್ ನೇಮ್ಸ್. ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಂತ. ಇವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಯಸ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಸರ್ ಅವರು ಅಂತಂದೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ನೌ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ RBI. ದೇರ್ afterwards on regional conference. So those 3 times ಬರುವಾಗ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ಸ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂತ್ಕೊಟ್ಟಿ, ದಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಧಾರವಾಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಟೈಮ್. ಆಸ್ ಎ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಕೂಡ ಪುನಃ ಹೋಗಿದ್ದೆ RBIಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಕರೀತಾ ಇದಾರೆ, ಒಂದು ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ 1.5 hours ಅಲ್ಲಿ. ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ, ಹಿಡಿದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ನೆಂಟರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ನಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಬ್ಜಾ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಮ್ನಿಬಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 30 days ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರೇಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಫಿಲ್ಮರಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಮಾಡಿ PDG ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಕಾಯ್ದೆ ರೂರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರನೇ ಒಂದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ದೇ ಅಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಸಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೇಸ್, ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. Such a similar order is passed here in 23/6 by the accountant. ಫೈನ್, ಅದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ IME ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೋಟು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಆಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಮುಂದೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ PAL ತರ ಬಂತ ಕೇಸು. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಓಕ್ ಸಾಹೇಬರು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ರು ರಶ್ಮಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ PU ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು IAS ಅಧಿಕಾರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬಂದಿದ್ರು, ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಇವರು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಇಟ್? ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಹೋದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು,
ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ, ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಸೀನಿಯರ್. ಇವನ್ ನಾನು ಅವತ್ತು ತುಂಬಾ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇನೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾರು 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 ಅಂತ ನಂಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅವ್ರು ಇಂಥವ್ರು, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು, ಈ ತರದ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ನೀವು ಆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇಟ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ಸರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. No, I am not saying that Shiti. This list they have given. What I am envisaging is, ಇವ್ರ ಅಲ್ದಲ್ಲೇ ಇನ್ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಇವ್ರು ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇರೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಬಂದು ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಐ ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್? ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರೋರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಅಂತ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಎ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಈ ತರ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ, ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕೋರ್ಟ್ನೊಳಗಡೆಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಂಚ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟನ್ನ. ಇನ್ಯಾರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯವ್ರು ಇದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಲ್ ತಟ್ಟಿ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತೀರಿ, ಇನ್ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ, ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಂದ್ರು ಒಂದ್ 5-6 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 7 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 8 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸೀಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಒಪ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟು ಹಣನ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರೋ ರೇಟ ಇಷ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮು. This is the list only initially produced from the prosecution only. This is not our own list. You produce to show the bona fide only as per the direction of this. No, you do one thing. You will be knowing who are all there. ನಾಳೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ನಾನು ನಾಳೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು 20 ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? We are gone through the prosecution list only. No, that's why I am saying you will be having no. We are having. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಶ್ರೀ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್? ಯತಿರಾಜ್ BR present. Memo with list of investors filed by the petitioner with copy to the respondent. First, taking note of the gravity of the incident, apart from the persons mentioned in the list furnished by the counsel for petitioner, there may be few other investors as well. First, counsel for petitioner would also submit that they would verify from their records as well as to the any persons who are left out in the list, and then intimate the court on next date of hearing. First, in order to find out as to how many investors are there who are not part of the list, or how many investors are there whose names are not reflected in the list, it is advisable to publish in the newspaper as to the pending proceedings and the intending orders to be and the orders to be passed in the proceedings, calling for the remaining investors, if any. First, next para, such publication shall be made in the newspaper having wide circulation in Kannada, in English, Kannada and
any other language as the investigation officer deems fit. Full stop. Aita? Next para. Such a publication to be made as early as possible but not later than 10/7/2025. Full stop. Release this matter on 17/7/2025 at 2:30. So this new fresh petition has 5 minutes. May I withdraw yesterday's petition? ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ ಇವ್ರೆ, ಅದೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. Yes. Interim order kind of. ಸಿ ಮಾಡ್ರಿ extend. ಗುರುರಾಜ್ ಆಶಿಲ್ಕರ್. I appear for the petitioner in this matter, my lord.